ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕਮੂਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਏ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ सरकार के दफ्तर चक्कर कटता है किसान लिए इंसाफ ना सोचना ये बहुत वड्डी भुल है। 26 जनवरी का प्रोग्राम कोई आखिरी प्रोग्राम नहीं। साडे जिहड़े विरोधी ने उन्होंने इस तरह प्रचार दिता जिवें ये एक देश के उत्ते हमला करने वाला प्रोग्राम होवे। कहने लग पे भाई लाल किले ते झंडा चढ़ाउणा है भले मानसो बगावत करना है असीं इत्थे किसी ने लाल किले ते झंडा चढ़ाउण की गल नहीं कही। साडा एक इखलाकी फर्ज है भी जित के भी जाइए तो तुहाडे झरीट बिना किसी दे आवे। लोकां दे पुत्त मरवाउणा साडा कतई कोई काम नहीं। किने कहा तुहानू भी तुसीं बैरीकेड तोड़न लई अगे जुगाड़ फिट करन लग जाओ ट्रैक्टरां दे। भरावो जे कुछ हो गया किसी ने किसी नू कुछ नहीं कहना सानू किसी ने बख्शना नहीं। क्यों 26 जनवरी नेड़े आउंदी है तुहाडीआं विरोधी ताकतां उन्नियां ज्यादा सरगर्म हो रही हैं। तुसीं जित वल वध रहे हो कोई ताकत तुहानूं हरा नहीं सकती जे तुसीं शांतमई रहंदे हो मेरी गारंटी है। अंदोलन की जित देखना नहीं चाहोगे उन्होंने जित नूं हार वल बदलना चाहोगे और मेरी गल याद रखियो जिद्दण इस अंदोलन विच हिंसा आ गई उसे दिन बुरी तरह हार जाओगे। सारे ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਹੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਗਾੜ ਜੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਖੋਜ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ विद्यार्थी। ये पहला अंदोलन है जिहदे ते सारी दुनिया दीआं अखां लगियां होईयां। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੈ। बहुत सारिया ताकतां ने कोई लीडरां दे उत्ते चिक्कड़ सिटदा फिरदा है कोई कुछ करदा फिरदा है। इन्हां बत्तियां दी किसी दी हिम्मत नहीं तुहाडे नाल गद्दारी करन। जेड़ा भी कोई करू उत्थे असीं तां पहले तो उत्थे असीं घसावांगे तुहाडे ते तां बारी बाद च आऊगी। मीडिया सरकार दे कब्जे च है या बहुते चैनल अंबानियां अडानियां दे ने। आ जिहड़ा सोशल मीडिया ते नवे चैनल चले ने इन्हां ने बचाया होया तुहानूं। गुरु साहब दा ओ शब्द गायन जरूर करना देह शिवा वर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं। जदों सतगुरां दी शक्ति साडे नाल होई सानू मोदी दा की मोदी दा बाप भी नहीं हरा सकदा। मेरे बहुत ही सत्कारयोग अज दे इस समागम च इकट्ठे होए किसान भरावो भैनों बच्चिओ सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये भी एक क्रेज हुंदी है साडे गायकां नाल प्यार सत्कार हुंदा है असीं उहदे आले दुआले इकट्ठे हुंदे आ पर समय नाल कुछ मेरे वर्गे खुश्क बंदियां दीयां गल्लां भी तुहाडी जिंदगी नाल संबंध रखदियां ने वो भी सुननियां बनदियां ने। सुननियां नहीं बनदियां उन्हां ते विचार करना भी बनदा है। तुसीं इत्थे सारे पिछले 48 दिनां तो ट्रालियां च घर पाई बैठे हो। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के किसान दिल्ली के अलग अलग नाकियां उत्ते बॉर्डरां ते बैठे ने ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ
ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਈ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਧੁਰੇ 'ਚ ਡੈਕ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਚਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਤਸੁਕ ਹੋ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪਵਾਏ। ਔਰ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਨੰਗਾ ਚੱਟਾ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਪਈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ 8 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 15-20 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਈ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਖੈਰ, ਪਰਸੋਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ, 11 ਤਾਰੀਖ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਧਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਗਲਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਉਣੀ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਮੜੂ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਏ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ। ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਔਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ, ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਡਾਂਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਧੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਬਹੁਤ ਝਾੜਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰੂ ਫੈਸਲਾ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪੋ ਜੀ ਉਸੂਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ 4 ਦੇ 4 ਮੋਦੀ ਦੇ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕੁਝ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸਾ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰਤੀ ਰੱਦ, ਤੇ 15 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਗੂੰਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਖੋਜ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
इंग्लैंड के 100 MP इकट्ठे होकर अपने प्रधानमंत्री नूं मिले। 100 के 100 MPs ने एकमुठ होकर कहा भी जिस देश में किसान की कदर नहीं उत्थे तुसी क्यों चले हो। उन्होंने कहा अपना गिला करो मोदी दे कोल। अमरीका के बहुत सारे MPs ने, ट्रंप का हुण बेचारा चलिया है, उहदे विदेश मंत्री नूं पोंपियो नूं कहा भी तू अपने हम रुतबा हिंदुस्तान के विदेश मंत्री नूं कह भाई सानू बहुत चिंता है, तुसी अपने देश के किसानों नाल धक्का कर रहे हो। न्यूजीलैंड की पार्लीमेंट में तुहाडे केस ते बहस हुई, आस्ट्रेलिया की पार्लीमेंट में तुहाडे इन्हां कानूनां दे उत्ते बहस हुई और तुहाडा पक्ष पूरिया गया। दुनिया के बहुत सारे देशों में चर्चा हुई, जर्मनी च हुई, इटली च हुई, सारी दुनिया च जिथे कोई बैठा है पंजाबी, उन्होंने इहो जिहा माहौल सिरज दिता भी उत्थे दीयां सरकारां नूं सोचण ते मजबूर होना पै गया। हुण इहो जिहा अंदोलन जिहड़ा इन्ना शांतमई चलदा है, इहनूं चलदे नूं अज 48 दिन तां इत्थे बैठिਆਂ नूं हो गए पिछले 6-7 महीने जिहड़ा तुसीं पड़ावार पहला धरने मुजाहरे सैमीनार फिर रेलवे ट्रैक फिर इत्थे आके बह गए, कदे भारत बंद हुंदा कदे कुछ हुंदा है, एडे सफल पड़ावां दे विचों निकले जिहड़े किसान विरोधी ने उन्होंने किते चैन आउंदी है, जिहड़े लोकां दी सोच है इहदे विचों अपणियां 2 रोटियां सेकण दी उन्होंने किते नींद आउंदी है। एडा वड्डा इकट्ठ, एडा शांतमई इकट्ठ, एडा सोच समझ के होया इकट्ठ, एडा खुला दिमाग रख के होया इकट्ठ, उन्हां लोकां नूं मौका मिल गया जिहड़े अपणियां 2 रोटियां सेकना चाहुंदे ने। मैं बार बार तुहानूं इह तों चौकस करदा, साडे कोल बहुत सारियां गल्लां आउण लग पईयां। 26 जनवरी का प्रोग्राम कोई आखिरी प्रोग्राम नहीं, क्योंकि 26 जनवरी एक अहम दिन है हिंदुस्तान के इतिहास का। असी उस तरीक तक दे प्रोग्राम तय किए भई सरकार नूं पता होए, असी दबाव खड़ा करांगे सरकार दे उत्ते भी तुसी छेती मन जाओ, पर इहदा मतलब ये नहीं भी असी इत्थों भज्जण वाले हां। 26 जनवरी के प्रोग्राम नूं साडे जिहड़े विरोधी ने उन्होंने इस तरह प्रचार दिता जिवें यह एक देश के उत्ते हमला करने वाला प्रोग्राम होवे, इस तरह प्रचार दिता जिवें 26 जनवरी आखिरी प्रोग्राम होवे। 26 जनवरी नूं इस तरह कह दिता, कुछ लोग कहण लग गए अपने आप बना के, मैनूं तो समझ नहीं आउंदी, जिम्मेवारी तो जिहड़े असीं इत्थे 32 किसान जथेबंदियां दे आगू ने इन्हां ते है, उन्हां दी नींद हराम कर दी विरोधियों ने जदों ये कहण लग पे बई लाल किले ते झंडा चढ़ाउणा है। वो भले मानसो बगावत करन आए असीं इत्थे, असीं अंदोलन करन आए हां, असीं कोई पोलीटिकल पार्टी नहीं, असीं किसानां दा अंदोलन किसानां वास्ते लड़ रहे हां। किसी ने लाल किले ते झंडा चढ़ाउण दी गल नहीं कही, पोस्टां पैण लग गईयां। इत्थों ही कोई भावुक हो के साडे विचों ही कोई कह गया जिहदी सानू कल क्लास लाउणी पै गई, भाई जी असीं पार्लीमेंट ते कब्जा कर लेने। असीं कल उहनूं पुछिआ भाई सानू तां दस दे किहड़ी मीटिंग 'च फैसला होया तू पार्लीमेंट ते कब्जा करन जाना, सानू तां दस दिओ जिहड़े लाल किले ते झंडा लाउण वाले ने। असीं तां सारे जिहड़े दिन रात इस अंदोलन की बेहतरी लई इहदा भार अपने दिमाग 'च लई फिरदे हां, जिन्हां नूं नींद भी नहीं आउंदी भी अज साडा भाईचारा है, ईमानदारी की गल है। मैं रोज़ कहना अपने साथियों नूं, तुसीं साडे सद्दे ते आए हो इत्थे, साडा एक इखलाकी फर्ज है भी जित के भी जाइए तो तुहाडे झरीट बना किसी दे आवे, साडी ये जिम्मेवारी है। लोकां दे पुत मरवाउणा साडा कतई कोई काम नहीं, फिर कोई लीडरी नहीं। मैं समझदा जे अपनी लीडरी चमकाउण ही तुहानूं चक के उंगल ला के माहौल खराब करके अपने नौजवान पुत्रां नूं मरवा देना, फिर बाद चों ते अपनियां लीडरी दीयां रोटियां सेकणियां, इह जे लई बलबीर सिंह राजेवाल वर्गे तो बिल्कुल तैयार नहीं। असीं नहीं तैयार किसी भी कीमत ते, कोई मैनूं चंगा कहे माड़ा कहे। यह अंदोलन शांतमई रहे, शांतमई है, शांतमई रहेगा। हाले असीं इहदी रूपरेखा 26 तारीख की तय करनी है। मैं कहा सी भी अजे नहीं तय करनी,
26 ਤਰੀਕ ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੋ। 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਰਾਵੋ, ਪੜਾਅ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੜ ਲੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਨੇ ਹੋ ਇਹਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੜਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ 10 ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾ 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 ਕਰਕੇ ਲਲਾ ਲਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ। ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਹਾਰ ਫੜ ਕੇ ਉਡੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਈ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 2 ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ, ਬਈ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਓ, ਅਸੀਂ 5-4 ਗੇੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਦ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਪੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਤਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਣ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ
जिथे समाज विच चेतना जागी है, सारा समाज एकमुठ होया है, भाईचारा एकमुठ होया है, उत्थे लोकी पोलीटिकल लीडरशिप ते सवाल करन लग पे भी हुण ताईं दसो तुसीं करदे की रहे हो। जिहड़ा कहंदा असीं अंदोलन लड़दे हां उहनूं पुछण लग पे भी जिद्दण ऑर्ਡੀਨੈਂਸ कैबिनेट च पेश होए सी उदण तुसीं कित्थे सी, उदों क्यों ना अस्तीफा दिता। तो इसलिए मेरी तुहानूं सारिआं नूं तुहाडे चरनां च बेनती है, मैं करना आया आ दिन बहुत वड्डे सोच के तुरन वाले दिन ने। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ 26 जनवरी नेड़े आउंदी है तुहाडीਆਂ विरोधी ताकतां उन्नियां ज़्यादा सरगर्म हो रही हैं, उन्ना ही ज़्यादा उन्हां नूं बुखार चढ़िया होया है बई किवें इहदे विच कुछ कर दईए। ये हुण तुहाडे हत्थ है, मैं तुहानूं अपना फर्ज समझ के चौकस करन लगे हां। भरावो तुसीं जित वल वध रहे हो, कोई ताकत तुहानूं हरा नहीं सकदी जे तुसीं शांतमई रहंदे हो, मेरी गारंटी है। कोई ताकत हरा नहीं सकती जे जिहड़ियां ताकतां तुहाडे खिलाफ लगी हुई हैं, जे उन्होंने पछाण के फड़ना शुरू कर दोगे। बहुत कुछ है इत्थे इस अंदोलन दे विच पहुंचिया होया साडे निगाह च है। साडे वलंटीयर रोज फड़दे ने, इन्ना कुछ घुसपैठ हो गई। ये उम्मीद भी रखनी चाहिए है जिथे इन्नी वड्डी गिणती होवे लोकां च, उत्थे जिहड़ा माड़ा अंसर आके घुस भी जांदा हुंदा विच, ये कुदरती है। और अज साडा बच्चा बच्चा हर घर दे विच असीं सारे इस अंदोलन दे विच खुभ गए हैं। मैं अपनी चिट्ठी च लोकां नूं लिखिआ है भी मैनूं दस्सिओ अज तक कदी नहीं होया जिस अंदोलन लई दरबार साहब दे विच उहदी सफलता लई अरदास होई होवे, जिस अंदोलन दी सफलता लई हर पिंड विच गुरु घर विच अरदास हुंदी होवे, जिस अंदोलन दी सफलता लई हिंदू वीर हवन करदे होण, मुसलमान वीर कलामा पढ़ते होण, अज तक कोई अंदोलन इहो जिहा नहीं होया। उस अंदोलन की सफलता तुसीं देखना नहीं चाहोगे? तुसीं उस अंदोलन की जित देखना नहीं चाहोगे? उन्होंने जित नूं हार वल बदलना चाहोगे, या जिहड़े तुहाडे विरोधी उन्होंने हार विच बदलना चाहुंदे ने उन्होंने आग्या दिओगे? बिल्कुल नहीं आग्या देनी चाहिए। असीं इत्थे जितण लई आए हां, हारन लई नहीं। और मेरी गल याद रखियो, जिद्दण इस अंदोलन विच हिंसा आ गई उसे दिन बुरी तरह हार जाओगे। जदों तक तुसीं शांतमई और डिसिपलिन दा हाथ फड़ी रखिया, दुनिया च कोई जम्मिया नहीं जिहड़ा तुहानूं हरा दे। मेरियां इन्हां गल्लां नूं इत्थों जदों जाओगे ट्रालियां च जिहड़े नहीं आए उन्हां नाल भी विचारिओ। ट्रालियां दे विच बहुत कुछ हो रहा है, इत्थे जिहड़े सेवा करन लगे हुए ने उन्हां विच भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ उथल पुथल है, सब अच्छा नहीं है। ये सारा तुहाडे सिर ते हो रहा है। मैं तुहानूं चौकस कर रहा भरावो, इत्थे आए हैं जितण वास्ते, कुछ ऐसा लैण वास्ते जिहदे नाल तुहाडीआं आउण वालीआं पीढ़ियां बचियां रहण। इन्हां कानूनां ने अज दुनिया दे कानूनदान कहण लग पए भी जे कानून ना इन्हां दा कोई फैसला होया ठीक, ये बर्बाद कर देणगे साडी कल्चर नूं, बर्बाद कर देणगे साडे भविख नूं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੇ। ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਹੋ 26 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਦਵਾਂਗੇ ਲਾਈਨ। 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਹੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਗਾੜ ਜੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੋ। ਹਰ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੰਨਾ ਮੋਢਾ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੁਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ, ਬੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਸਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਊ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ। ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਜਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨੀਆਂ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਗੀਆਂ। 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਲੂ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੰਦ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲਿਆਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੰਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਹਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪਾ ਦਈਏ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅੱਖ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੇਜ਼ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਓ ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਚੈਨਲ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ
ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਚਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ 1-2 ਚੈਨਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰਸੋਂ, ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। हैदराबाद ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੰਜਾਵੂਰ 'ਚ ਲੀਡਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਔਰ ਜਲੂਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਪੂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਗ ਪਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਪੂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ। बुखार चढ़िया है तो बुखार थोड़ा जिहा होर चढ़ा दीए, अपने आप 100 डिग्री ते 105 डिग्री ते जाके छुट्टी हो जाओ। तो इसलिए अपना काम बुखार चढ़ाउण तक सीमित है। डिसिपलिन च रहना जरूरी है, शांतमई रहना जरूरी है, विरोधी नूं परखना जरूरी है। कामयाबी तुहाडे पैर चुमेगी। मैं तुहातों सारिਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ नहीं आए ਉਹਨਾਂ तक भी पहुँचा के सारे गंभीर होवो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।